ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақт аст аз телевизиони душанбе манзури шумо. Дар студия Зарина Абдурахмон. 6 март бо фармонҳои президент ва дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохторҳои суди олӣ, прокуратура ва вазорати корҳои дохилӣ тағйироти кадрӣ сурат гирифт. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳафиззода Тоҷиддин аз вазифаи муовини якуми раиси суди вилояти Суғд озод гардида ба вазифаи раиси суди ноҳияи Масчо таъин гардид. ҳамчунин прокурор ва сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Масчо аз шумули кадрҳои кордону соҳибтаҷриба ва дорои малакаи хуби назорату роҳбарӣ таъин гардиданд. дар якчанд шаҳру ноҳияҳои кишвар прокурор ва сардорони шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ иваз карда шуданд. зимни суҳбат роҳбари давлат фаъолияти сохторҳои зикршударо ҳаматарафа баррасӣ намуда ҷиҳати рафъи камбудиҳо, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, бахсус истеъмолу фурӯши маводи мухаддир, қонунвайронкунӣ дар самти истифодаи ғайримақсадноки замин, таъмини тартиботу волояти қонун ва амну суботи ҷомеа супоришҳои мушаххас доданд. таъкид гардид, ки дар ҳама ҳолат бояд манфиатҳои давлату миллат дар мадди аввал бошад ва ҳар як корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот бояд дар доираи санадҳои меъёриву ҳуқуқии амалкунанда фаъолияти худро ба роҳ монда, вазифаҳои хизматиашонро пурра ва софдилона иҷро намоянд. омӯзиши забонҳои хориҷӣ, такмили ихтисос ва аз худ кардани донишҳои муосири техникӣ аз масъалаҳое буданд, ки пешвои миллат ба таври ҷиддӣ таъкид намуданд. дар маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши дона бахшида ба Рӯзи модар баргузор гардид. чорабинӣ бо шукӯҳ шаҳомати хоса ҷараён гирифт. гузориш дар ин бора. дар раванди чорабинӣ раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Идизода зикр намуд, ки иди модарон миёни дигар идҳо мақоми хоса ва эҳтироми шоиста дорад, зеро ин ҷашни дӯстдошта ва писандидаи мо ба оғози баҳори нозанин, фасли эҳьё, зебоӣ ва шукуфоии табиат, оғози умеду орзуҳои нек, хиромону гулафшон меояд. баҳору модар ҳарду ҷонбахшу эҳьёгару ҳаётбахшанд. ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи аввалин давлатҳоест, ки бо соҳиби истиқлол шудан ғамхориҳоро дар ҳаққи зан модар бештар намуда, онро ба пояи сиёсати давлатӣ ва рукни муҳими сиёсати давлатдорӣ дохил намуд. сарвари давлат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таҳкиму тақвияти нақши занон дар ҷомеа диққати махсус зоҳир намуда, аз ҷумла қайд карданд: зан тавлидгару мураббии инсон ва устоди беназири фарзанд аст. нахустин мактаби инсон мактаби модар мебошад, ки ҳамаи мо таҳти парасторӣ ва навозишҳои ӯ ба камол расида сабақи одамият омӯхтаем. маҳз бо ҳалли масъалаи мақоми зан дар ҷомеа мо метавонем бунёди ҷамъияти устувор бо адолат ва ҳаматарафа тараққӣ кардаро орзу намоем. мо аз он ифтихор менамоем, ки дар тӯли таърихи беш аз 100 000 солаи миллатамон занону модарони оқилу баору номусу соҳибхиради тоҷик дар паҳлӯи мардон баҳри ҳифзи марзу буму забону озодиву истиқлолу осоиштагии ватан шуҷоатмандона мубориза бурданд. баромадкунандагон афзуданд, ки дар ин рӯзгори пурсаодати мо занону модарони тоҷик ҳам қадами замон қадам ниҳода рисолати модариву қарзи шаҳрвандии худро дар густаришу такмил додани арзишҳои наҷибу волои инсонӣ, хоса дар рӯҳияи баланди меҳанпарастӣ, тарбия намудани фарзандон, таҳкими худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ, ифтихор аз давлату давлатдорӣ, таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ бо камоли масъулият адо намуда сазовори эҳтироми ҷомеа гаштанд. кормандони филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Душанбе низ рӯзи модарро бо баргузории як чорабинии фарҳангӣ истиқбол намуданд. дар филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Душанбе рӯзи модар бо шаҳомати хоса таҷлил гардид. зимни баргузории чорабинӣ аз ҷониби масъулин нақши зан модари тоҷик дар корҳои давлатию ҷамъиятӣ муассир арзёбӣ гардида, санаду барномаҳои давлатӣ дар самти занон ва таваҷҷӯҳи хосаи давлату ҳукумати кишвар ҷиҳати боз ҳам боло рафтани мақоми зан модар ва фаъолияти онҳо дар баробари мардон махсус таъкид шуд. чун тамоми таърихи инсоният маҳсули офаридгории зан модар арзёбӣ мешавад, дар чорабинӣ бо ёдоварӣ аз суханрониҳои президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр шуд, ки имрӯз ҷомеаи Тоҷикистон дар симои зан на танҳо модар,
خواهر و همسر بلکه سیاستمدار شناخته، دانشمند اصیل، سرور موفق، صاحبکار سخاوتپیشه، طبیب حاذق، کارمند پاک وجدان مقامات حفظ حقوق، حامی وطن، بیناکار نامدار، مربی نسل‌ها و همشیره مهربان را می‌بیند که این مایه افتخار هر یک ما و شما میباشد. боиси ифтихор ва сарфарозист ки мо занон имрӯз дар кишвари ободу зебо дар қатори мардон самаранокона меҳнат менамоем. зан каломист бузург дар рӯи покии духтар, фидокории зан ва корномаи модар таҷассум гардидааст. ман мехоҳам ки занони корхонаамон, занони пойтахти азизамон, занони ҷумҳурии тоҷикистон хушбахт бошанд, саодатманд бошанд, бо маърифат бошанд ва рисолати худро ҳамчун зан модар иҷро намоянд. дар идомаи чорабинӣ ба занону модарон бо мақсади саҳми арзанда гузоштан дар корҳои давлативу ҷамъиятӣ ва иҷрои вазифаҳои хизматӣ, тарбияи фарзандон дар рӯҳияи худшиносиву ватандӯстӣ ва эҳтиром ба ватану миллат ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. зан модар олиҳаи зебоӣ, манбаи меҳру муҳаббат ва раҳму шафқат маънӣ дод шуда, ҷаҳонро бо озодагиву нафосат ва назокату малоҳати худ рӯҳи тоза мебахшад. акнун модари тоҷик фарзонагонро ба дунё овардааст ки дар пояи давлатдории гузаштагон як кишвари ободу осуда ва дар ҳоли рушд қарор ёфтаро бунёд карда ба ин миллати озода ато намуданд. занон бо унвони филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри душанбе бо шукргузорӣ аз ватани ободу озод ва арҷгузорӣ ба мақоми занон барои ин миллати осоишта тарбият намудани фарзандони содиқу вафодорро рисолати аслии модари тоҷик арзёбӣ менамоянд. дар интиҳои чорабинӣ бо мақсади болидароҳии занону бо унвони ин муассиса барномаи рангини фарҳангии фарогири ғояҳои арҷу эҳтироми модар ва ҷойгоҳи он аз ҷониби ҳунармандон пешниҳод гардид. бахшида ба рӯзи модар дар корхонаи воҳиди давлати обу корези душанбе низ бо иштироки масъулину кормандон ҷамъомадӣ тантанавӣ доир гардид. тафсилоти бештар дар гузориши навбатии ҳамкоронамон. бо мақсади иштирок дар ҷаласаи тантанавӣ асосан занону бонувоне ки дар корхонаи воҳиди давлати обу корези душанбе фаъолият доранд ҷамъ омада буданд. зимни ҳамоиш директори корхона аҳли нишастро ба муносибати рӯзи модар самимона табрик гуфта, саҳми онҳоро дар пешрафти тамоми бахшҳои ҳаёти ҷомеа муҳим арзёбӣ кард. таъкид гардид ки ин сана танҳо як ҷашни оддӣ нест, балки ифодаи меҳру муҳаббат ба зан модар мебошад ки ҳастии онҳо ба зиндагӣ нуру сафо мебахшад. боиси хурсандист ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа пайваста тадбирҳои муҳимро амалӣ месозад ки самараи нек ба бор меорад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар суханрониҳои худ пайваста таъкид менамояд ки мақому манзалати зан дар ҷомеа басо баланд буда, бе иштироки фаъолонаи онҳо рушди устувори давлат ғайриимкон аст. бешубҳа самараи ҳамин дастгириҳои пайваста дар сатҳи давлатӣ мебошад ки имрӯз занон на танҳо дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, балки дар дигар бахшҳо низ хеле фаъолияти пурмаҳсул доранд. имрӯз мо дар симои зани тоҷик вакилони мақоми олии қонунгузор, хизматчиёни давлатӣ, соҳибкорони муваффақ ва ходимони илмию эҷодкоронро мебинем. аз ҷумла дар корхонаи воҳиди давлати обу корези душанбе 162 нафар занону бонувон баробари мардон дар вазифаҳои гуногун фаъолият мекунанд ки бо заҳмати содиқонаашон дар таъмини оби тозаи ошомиданӣ ва фаъолияти бо низоми шабакаҳои обу корезии пойтахт саҳми назаррас доранд. дар ҷараёни чорабинӣ занону бонувоне ки дар корхонаи воҳиди давлати обу корези душанбе фаъолияти босамар доранд бо ифтихорномаҳои тӯҳфаҳои арзишманд қадршиносӣ гардиданд. дар маҷмӯъ ба ҳамаи 162 нафар зан тӯҳфаҳои идона бо мукофоти пулӣ тақдим карда шуд. мо бонувон хеле хушбахт ҳастем ки дар чунин давлати ободу осоишта зиндагӣ мекунем. аз пешвои муаззами миллатамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдор ҳастем ки барои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ месозанд. имрӯз тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро бе иштироки зан тасаввур кардан номумкин ҳаст. дар ҷавоб ба ин ғамхориҳо мо кӯшиш менамоем ки барои пешрафти ҳамаҷонибаи ватани азизамо бештар хизмат намоем. бо истифода аз фурсат миннатдории ҳамаи занони корхонаро ба роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии обу корези душанбе барои қадршиносӣ ба муносибати рӯзи модар баён менамоям. ин иқдоми навбатии роҳбарияти корхона дар арафаи рӯзи модар
باعث خوشحالی و قناعتمندی اهل تالار گردید. در مؤسسه دولتی تلویزیونی دوشنبه بخشیده به جشن پرافتخاری روزی مادر چورابینی دانه باشکوه برگزار گردید. در این محفل دانه رهبریت و کارمندان مؤسسه اشتراک نموده زنان و بانوان تلویزیون را با این سنه فرخنده صمیمانه تبریک نمودند. گزارش در این باره آماده شده است. با اشتراک رهبریت و کارمندان تلویزیونی دوشنبه به مناسبت روز مادر جمع‌آمدی دانه دایر گردید. در حوزه چورابینی رهبریت مؤسسه ضمن سخنرانی تبریکاتی خود نقش ارزشمند زنان و مادران را در جامعه و اینچنین سهم نظررس به عنوان مؤسسه را در رشد ساحه تلویزیون تاکید نمودند. سپس در فضای تنتنوی یک قطار کارمند زنان فعال و پیشصف تلویزیون دوشنبه برای فعالیت پرثمر و سهم ارزنده‌شان در پیشرفت کار تلویزیون با مکافات پولی‌ها و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی کرده شدند. این اقدام باعث خوشحالی کارمندان گردیده نشانه احترام و ارزش‌گذاری به زحمت آنها ارزیابی گردید. قید گردید که زنان و بانوان در برابر فعالیت کسبی همزمان همچون مادر و تربیتگر نسل نورس در جامعه مقامی بلند دارند و مهنت صادقانه آنها همیشه شایسته قدرشناسی میباشد. سپس برنامه رنگین فرهنگی برگزار شد. در دوره آن با اشتراک آوازخوانان معروف کشور سرودهای دلنشین در وصف زن، مادر، مهر و محبت و زیبایی زنان و مادران اجرا گردیدند که به محفل حسن تازه بخشید. برنامه کنسرتی با چورابینی فضای شادی و نشاط بخشیده حاضرین آن را با کفکوبی‌های گرم و صمیمی استقبال نمودند. در ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر دوشنبه بخشیده به جشن فرخنده روزی مادر چورابینی تنتنوی برگزار گردید. در این محفل دانه کارمند زنان ریاست، سابقه‌داران ساحه و مهمانان دعوت شده اشتراک نمودند. چورابینی را رهبریت ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی در شهر دوشنبه افتتاح نموده تمام کارمندان خدمات و در سیمای آنها تمام زنان و مادران کشور را به مناسبت جشن مبارک روز مادر صمیمانه تبریک گفتند. ضمن سخنرانی تاکید گردید که توجه رهبریت عالی دولت و بلند برداشتن مقام اجتماعی زنان در جامعه و جلب آنها به وظیفه‌های رهبری و دولتی خیلی مهم میباشد. ذکر گردید که امروز زنان و بانوان تاجیک در برابر مردان در تمام ساحه‌ها فعالیت نموده در پیشرفت جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد سهم نظررس می‌گذارند. کارمند زنان ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی نیز با صداقت و مسئولیت بلند در پیشگیری و خاموش نمودن سوختار، کارهای تشویقاتی و فهماندهی اوید بر رعایت قاعده‌های بی‌خطر سوختار و تامین ترتیبات جمعیتی هنگام چورابینی‌های دولتی نقش مهم دارند. در ادامه چورابینی با کارمندانی که در فعالیت خدمتی خود به نتیجه‌های نظررس نائل گردیدند با مدال و نشان‌های صحابی، افتخارنامه و سپاسنامه سرفراز گردانیده شدند. اینچنین با تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی گردیدند. بخشیده به روز مادر در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با ابتکار شعبه تیارکنی کسب خدمتچیان دولتی میز مدور علمی و معرفتی تحت عنوان زن مادر در آینه ایجادی رابعه بلخی برگزار گردید. در چورابینی آموزگاران، کارمندان شعبه و ماگیسترانتان خدمتچیان دولتی اشتراک نموده دایر به جایگاه و مقام زن و مادر در جامعه، اینچنین نقش زن در رشد فرهنگ و ادبیات تاجیک ابراز اندیشه کردند. اشتراکچیان تاکید نمودند که سیمای زن مادر در آثار شاعران کلاسیکی از جمله در ایجاد رابعه بلخی با محبت، پاکدامنی، صداقت و نیروی معنوی تجسم یافته است. ذکر گردید که رابعه بلخی همچون یکی از نخستین بانوان شاعر ادبیات فارسی و تاجیک در تاریخ فرهنگی ملی مقام ارزنده داشته، میراث ادبی او تا امروز الهام بخش نسل‌ها میباشد. در رفت میز مدور از جانب استادان و ماگیسترانتان معروضه‌ها پیشنهاد گردیده جنبه‌های گوناگون حیات و ایجاد رابعه بلخی اینچنین بازتاب سیمای زن و مادر در آثار او مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. برآمدکنندگان تاکید نمودند که رابعه بلخی یکی از اولین بانوان شاعر ادبیات فارسی و تاجیک با آثار گرانمایه خود در تشکل فرهنگ معنوی جامعه سهم ارزنده گذاشته است. در چنین میز مدور برای ما ماگیسترانتان خیلی مهم است، زیرا توسط آموزش آثار رابعه بلخی ما می توانیم مقام و منزلت زن و مادر را در فرهنگ ملی خود باز هم عمیق‌تر درک نماییم.
به اندیشه من ارجگذاری به زن مادر یکی از ارزش‌های مهم جامعه ما به حساب می رود. ما همچون مگسترانتان خدمتچیان دولتی وظیفه داریم که ارزش‌های ملی، احترام به زن و مادر و میراث فرهنگی نیاگان را حفظ و تقویت نماییم. همزمان در جریان چورابینی اشتراکچیان دایر به نقش زن مادر در تربیت نسل سالم، تحکیم ارزش‌های معنوی و رشد جامعه مبادله افکار نمودند. در انجام چورابینی اشتراکچیان چنین محفل‌های علمی معرفتی را برای بلندبرداشتن معرفت فرهنگی و احترام ارزش‌های ملی مهم ارزیابی کردند. در برابر دیگر ساختار و مقامات دخلدار همزمان در دانشکده تکمیلی اختصاصی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان همایشی دانه تشکیل کرده شد. ضمن این تدبیر دایر به سهم بانوان در تربیت حقوقی شهروندان اندیشه‌رانی صورت گرفت. در دانشکده تکمیل اختصاصی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز مادر میز مدور گذرانیده شد که در آن نماینده ها از زیر ساختارهای وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان از جمله مرکز جمهوری اکسپرتیزهای سودی و کریمینالیستی، مؤسسه دولتی مرکز یاری حقوقی، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصور شرکت نمودند. چورابینی ادانه با سخنرانی رکتور دانشکده تکمیل اختصاص حسنی آغاز گرفت. در نوبت خود اشتراکداران در موضوعهای مادر آسایش و برکت روزگار، مادر امیدبخش حیات، صداقت مادر، احترام به مادر احترام وطن است، مقام و منزلت زن مادر در جامعه معروضه ها نمودند که به همایش تراوت دیگر بخشید. در آخر به بانوان فعال برای سهم ارزنده در رشد فعالیت تعلیمی و سهامگذاری در تحکیم همکاری های سودمند با سپاسنامه قدردانی کرده شدند. در مؤسسه‌های عالی تعلیمی نیز به مناسبت روز مادر همایش‌های جشنی سازمان داده شدند. گزارش از رفت چورابینی دانه دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان آماده شده است. در همایش ادانه هیئت استادان دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان که بخشیده به روز مادر در این بارگاه علم و معرفت دایر شد، رهبریت دانشگاه، اعضای ریاست، هیئت مهمانان، آموزگاران و کارمندان، چنین زنان و بانوان و دانشجو دختران این بارگاه علم و معرفت اشتراک و سخنرانی نمودند. در رسم افتتاح همایش ادانه رکتور دانشگاه پروفسور عبیدالله اسرارزاده ضمن سخنرانی خود تمام زنان و بانوان و دانشجو دختران دانشگاه و ساختارهای آن در ولایت‌های ختلان و سوغد را به افتخار روز مادر صمیمانه تبریک و تهنیت گفت. موصوف تاکید نمود که مادر مظهر محبت، مهر و وفا، صبر و تحمل و چراغ روشنی هر یک خاندان تاجیک میباشد. با شیر پاک و دعای نیک مادران فرزندان راه سعادت را مییابند و جامعه با حضور آنها آباد و شکوفان میگردد. ذکر گردید که در راه علم و معرفت، تربیت نسل نورست و رشد وطن عزیز نقش مادران بی‌نظیر است. با در نظر داشت مقام و منزلت بلند و سهم ارزشمند زنان و مادران در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، حکومت مملکت مسئله حفظ حقوق و منفعت‌های آنها را همیشه در محور سیاست خود قرار داده است. طور پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند مادر چراغ خاندان، آفتاب بخت و سعادت فرزندان و سرچشمه مهر و محبت در جامعه میباشد. در ادامه سابقه‌دار مهنت و فعال زن جامعه رفیقه موسی و سخنرانی نموده زنان و مادران را به مناسبت روز مادر صمیمانه تبریک و تهنیت گفت. نامبرده ضمن برآمد خود به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای غمخوری‌های پیوسته، توجه خاصه و دستگیری‌های همیشگی نسبت به زنان و مادران اظهار سپاس و منتداری نمود. همچنین تاکید گردید که در دوران صاحب استقلالی مقام و منزلت زن در جامعه بالا رفته، برای فعالیت پرثمر زنان و بانوان در تمام ساحه‌های حیات جمعیتی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در فرجام قسم رسمی یک قطار کارمندان و آموزگاران فعال دانشگاه از سوی زنان و بانوان با سپاسنامه و کمک‌های مالیوی قدردانی گردیدند. قسمت فرهنگی چورابینی با اشتراک هنرمندان ممتاز کشور و برنامه‌های رنگین دانشجویان ادامه یافت. لبی حاضرین را بریده گردانید و به همایش فضای ادانه و سرشار احترام و صمیمیت بخشید. در پایتخت کشور شهر دوشنبه دور دویمی آزمون زیبایی و استعداد میز دوشنبه 2026 ادامه دارد. در این مرحله گلدختران با لباس‌های زیبای ملی حاضر شده نه تنها حسن و تراوت بلکه دانش و مهارت خود را نیز در نزد اعضای حکمان
معرفی می‌نمایند. هر یک اشتراکچی کوشش دارد با سخنوری، مدنیت معاشرت و استعداد خود به هیئت حکمان تأثیرات خوب گذاشته رخت دور بعدی را به دست آورد. امروز در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه دور انتخابی آزمون میس دوشنبه 2026 به روزهای حل کننده خود رسید. امروز ما شاهد رقابت‌های جالب میان گلدخترانی بودیم که هر کدام آنها آرزو دارند عنوان افتخاری میس دوشنبه 2026 را به دست آورند. امروز در شهر دوشنبه روز آخر دوره انتخابی آزمون با نفوذ میس دوشنبه 2026 برگزار گردید. این آزمون باری اول با هدف معرفی زیبایی، استعداد و فرهنگ جوان دختران پایتخت برگزار شده، بهترین و فعالترین دختران را گرد هم آورد. از روزهای اول اشتراکچیان با آرزوهای بزرگ به این آزمون قدم گذاشتند. هر یکی آنها تلاش کردند تا فرهنگ، جهانبینی، مهارت سخنوری و استعداد خود را نشان دهند. دوره انتخابی برای آنها یک مرحله مهم به حساب می رود، زیرا محض در همین جا معین می شود که کدام اشتراکچیان به دور دیگر را خط می‌گیرند. در جریان این روز اشتراکچیان از چند بخش گوناگون آزمون گذشتند. در برابر نمایش حسن و لطافت آنها فرهنگ ملی، قابلیت معاشرت و استعداد خود را به هیئت حکمان معرفی نمودند. هر یک برآمد با هیجان و شوق و ذوق زیاد صورت گرفت و تماشابینان را بار دیگر به حسن زیبایی جوان دختران پایتخت آشنا ساخت. باید گفت که چنین آزمون‌ها نه تنها برای انتخاب زیباترین دختر پایتخت، بلکه برای دستگیری استعداد جوانان، بالا برداشتن فرهنگ زیبایی و معرفی چهره فعال جوان دختران جامعه اهمیت کلان دارند. همینطور پس از رقابت جالب و پرهیجان هیئت حکمان اشتراکچیان را انتخاب نمایند که با مهارت بلند و برآمد شایسته خود توانستند دقت آنها را جلب نمایند. محض آنها به دور نهایی آزمون میس دوشنبه 2026 راه خط میگیرند و مبارزه را برای عنوان افتخاری بهترین ادامه میدهند. به شبهه این روز برای اشتراکچیان و تماشابینان یکی از لحظه های خاطرمون گردید، زیرا هر یک دختر با آرزوی پیروزی و باوری به خود به صحنه برآمد و شاید محض از میان همین اشتراکچیان آینده غالب اساسی آزمون میس دوشنبه 2026 معین گردد. در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان روزی درهای گشاد برگزار گردید. چورابینی با مقصد معرفی امکانیت‌های تعلیمی، شناسایی با شرایط تحصیل و جلب داوطلبان به این مؤسسه عالی تعلیمی راه‌اندازی شد. خوانندگان مکتب‌ها و داوطلبان آینده از نزدیک با فعالیت دانشگاه، فاکولتت‌ها و مرکزهای تعلیمی آن شناس گردیدند. دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان یکی از مؤسسه‌های پیشرفته تحصیلات عالی کسبی به حساب رفته در سمت آماده نمودن متخصصان ساحه اقتصادیات، تجارت و اداره‌کنی سهمی نظررس دارد. دانشگاه از سال 1987 فعالیت نموده امروز داروی زمینه معاصر مادی و تکنیکی و امکانیت‌های فراخ تعلیمی میباشد. در دایره روز درهای گشاد خوانندگان زیاده از 50 مؤسسه تعلیمی پایتخت و ناحیه‌های تابع مرکز در مجموع زیاده از 1300 خواننده با فاکولتت‌ها، مرکزهای تعلیمی، آزمایشگاه‌ها و کتابخانه الکترونی دانشگاه از نزدیک شناس شدند. همچنین به آنها درباره نظام کردیتی تحصیل، امکانیت‌های تحصیلات فاصلوی و برنامه‌های همکاری با دانشگاه‌های خارجی معلومات مفصل پیشنهاد گردید. باید گفت که دانشگاه با زیاده از 60 مؤسسه تحصیلاتی عالی کسبی خارجی کشور همکاری داشته، دانشجویان می توانند در دایره برنامه‌های بین‌المللی تحصیل و تجربه آموزی نمایند. در برابر این در دانشگاه گروه‌های فعالیت می‌کنند که روند تعلیم در آنها پورا با زبان انگلیسی به راه مانده شده است. اشتراکچیان چورابینی اینچنین از مرکز آموزش زبان‌های خارجی، مرکز کامپیوتری، آزمایشگاه تعلیمی و مجمع ورزشی دانشگاه دیدن نموده از شرایط معاصر تحصیل اظهار قناعتمندی کردند. دانشگاه دارای زمینه مستحکم علمی و تکنیکی از جمله کتابخانه الکترونی، پارک تکنولوژی، آزمایشگاه‌ها و مرکز تستی بوده در تیار نمودن متخصصان ساحه اقتصاد و منیجمنت، مناسبت‌های بین‌المللی و حقوق، فعالیت بانکی، مارکتینگ و تجارت نقش مهمی بازد. روزی درهای گشاد برای داوطلبان امکانیت فراهم آورد تا با شرایط تحصیل، محیط دانشگاه و امکانیت‌های رشد کسبی از نزدیک شناس شده انتخاب درست راه تحصیل آینده خود را معین نمایند. دسته منتخبی بانوان تاجیکستان در دوره جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی در شهر دبی با راهبری سرمربی مبین ارگاشف بازی دوستانه انجام داد. رقیب تیم بانوان تاجیک منتخب زنانه امارات متحده عرب بود. این دیدار با نتیجه مساوی 0-0 انجام یافت. هیئت دسته در این جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی امکان پیدا کرد که سطح آمادگی خود را سنجیده تجربه بین‌المللی به دست آورد.
дар шаҳри Бангкоки Таиланд аз 8 то 15 март ҷоми ҷаҳоноид ба бокс баргузор мегардад. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 10 мушзани ҷавон намояндагӣ мекунанд. Сармураббиҳо Рустам Музаффаров, Асомиддин Бурҳонов, Хуршед Абдуллоев ва Ҳасан Мусоев дар мусобиқа роҳнамои ҳайати бокси Тоҷикистон мебошанд. ёдовар мешавем, ки дар ин мусобиқа 500 мушзан аз 85 кишвари ҷаҳон ширкат меварзанд. бинандагони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии Вақт хайр. Саломату сарбаланд бимонед.